देश दुनिया च वसदे पंजाबियां नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन, और मेरे नाल ने प्रोफैसर मनजीत सिंह साहब, मनजीत सिंह साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, साबका जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब। इन्हां दे नाल साडे कोल प्रोफैसर बलकार सिंह ने पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला तो, और तीजे मेहमान साडे कोल सरदार तरलोचन सिंह ने जिहड़े कि मैंबर राज सभा रहे ने। इन्हां ने सिखां दी नुमाइंदगी हर मंच तो कीती आ और बड़े विभाग बुलारे आ। इन्हां दी समझ बड़ी विशाल है। सो मैं सारिआं नूं जी आया आखदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाबी प्यारे जिथे जिथे भी बैठे आ, और खास तौर ते सिख भाईचारा, असी कई मसले दरपेश रहिंदे आ, लेकिन असी बहुते मसलिਆਂ ਨੂੰ एड्रैस नहीं कर पाउंदे। हल तक ही पहुंचना है। कई वारी सानू मेन मुश्किल जिहड़ी ਉਹਦਾ असल च पता ही नहीं ਹੁੰਦਾ। कई वारी असी अछोपले ही कई कदम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ इधर उधर बैठे परेशानियां च फस ਜਾਂਦੇ ਆ। विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ कोई सिख ਭਰਾ एक नवीं मूवमेंट चला रहे हैं जिहदे नाल पंजाब दे विच तरथल्ली मची हुई है। कई बंदे पुलिस की गिरफ्त में चले गए ने, और ये समझ नहीं आती कि कौन की चाह रहा और किवें चाह रहा। इहदे विच आम जन सधारण जिहड़ा सिख है उन्होंने समझ ही नहीं आ रही कि वह खड़ा कित्थे आ, वो किहदे नाल आ, और क्यों उहदे नाल इंज हुंदा है। असल दे विच मसलिਆਂ ਨੂੰ एड्रैस कीते बिना, सही तरीके नाल एड्रैस कीते बिना सानू समझ ही नहीं आती कि कौन सानू कलावे च लैके तुरिया फिरदा, कौन साडा सज्जण है ते कौन साडे खिलाफ है। और तीजा मसला दुनिया भर च वसे सिखां दा है। जिवें पाकिस्तान दे विच ट्रेन दुर्घटना च बहुत सारे सिख मारे जाते हैं, उन्हां दी मदद करने वाले बहुत सारे हथ अगे वधा रहे। उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी कि असीं ये मदद किस ढंग नाल उन्हां तक पहुंचाईए, किहड़े कोई अकाउंट होण, किहड़े कोई तौर तरीके होण, संस्थावां होण जिन्हां राहीं सही मायने च ट्रांसपेरेंट और सही हत्थां तक वो मदद पहुंची हो जाए। लेकिन ये सारियां मुश्किलां जिउंदियां त्यों ने। एक वड्डी मुश्किल मेरे नाल सरदार तरलोचन सिंह शेयर करदे सीगे कि खास तौर ते विदेशां च वसे सिख, उन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ बड़ी मुश्किल आ रही है। ਸਾਡੇ ਤੇ कई तरह ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, कई तरह ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, लेकिन जेकर आस्था का मसला होवे, कई मसले ਅਸੀਂ अजे एड्रैस करने आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ संबोधित होना। लेकिन संबोधित कौन होवे ये भी बड़े सवाल आ। हट के ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ सिख जमातां संस्थावां चुप रहिंदियां ने, खामोश रहिंदियां ने। मैं सब तो पहला सरदार तरलोचन सिंह जी वल जाऊंगा और नाल ही बेनती करूंगा कि ਅਸੀਂ संखेप दे विच रख के सारिਆਂ दी राय लैके फिर अगे तुरदे रहिए। जी सरदार साहब। हाँ, वाहिगुरू जी का खालसा, बाजी फतेह। रंधावा साहब एक तो बहुत अच्छा किया कि अज तुसी साडी बहुत पूजनीय हस्ती सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जो जथेदार अकाल तख्त साहब रहे हैं, वो अज इस प्रोग्राम में बैठे हैं। इस प्रोग्राम की बहुत वड्डी इंपॉर्टेंस है। और प्रोफैसर बलकार सिंह जिहड़े कई साल अमरीकनां नूं पढ़ाउंदे रहे और खुद गुरु ग्रंथ साहब चेयर दे हैड रहे। तीनों मसलियां ते गल करिए बड़ी ब्रीफ। पहला, मैं हुणे ही ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ IJ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲਕਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ कई गल्लां ऐसियां करते हैं कि जिन्हां दा नुकसान हिंदुस्तान के सिखां नूं हुंदा है। वो कहंदे जिहड़ा सिख इंडिया च रहिंदा है, ही इज टू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही इज लॉयल सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो कदे इंडिया की डिसयूनिटी लई कदे काम करन नूं तैयार नहीं। सो असीं हर वक्त ये सोच के काम करिए कि जे असीं कोई सिंपथी करना चाहुंदे हां पंजाब दे सिखां नाल, हिंदुस्तान नाल, कि वो सिंपथी नैगेटिव है या पॉजिटिव है। सो मैं भी अजे कहना चाहुंदा कि बाहर भरा साडे बड़े चंगे उत्साह वाले होणगे, लेकिन वो देखण सही कि की इंडिया की जिहड़ी सिचुएशन है, कि इंडिया का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इंडिया में जिहड़ी कम्युनल यूनिटी है, कि सरकारां दीयां जिहड़ियां अपनियां पॉलिसी, वो सिखां दे मसले हो सकते हैं, सिखां दीयां कई मंगां हो सकदियां, पर वो कदे इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकदियां, ते ना इंडियन असीं किसी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते। दो गल्लां समझ लो, टू बी अगेंस्ट ए पोलिटिकल पार्टी एंड नॉट अगेंस्ट द कंट्री। सो ये थोड़ा जिहा फर्क नूं समझ के बल ये ना करन। दूजा जिहड़ा तुसीं पॉइंट लिया वो इस वक्त बड़ी लोड़ है। सिंह साहब बैठे, मैं इसी कहना चाहुंदा कि इंडिया भर नहीं दुनिया भर में सिखां दा कई मसले सिख मैं तो कहना डिस्ट्रैस ते आउंदे ने। जिवें अज महामारी आई, बड़े सिख बड़े मुल्कां च वेले हो गए। जिवें हुण कल पाकिस्तान च 23 सिख मारे गए बेचारे बिना तो ट्रेन एक्सीडेंट।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। तो एक बड़ी प्रपोजल आ रही है दुनिया भर चों, क्यों ना जथेदार अकाल तख्त साहब की छतर छाया है एक वर्ल्ड सिख डिस्ट्रेस फंड बने, सारे दुनिया के सिख एक फंड बनाउण जिवें यहूदियां दा सारे ज्यूज ही करते हैं कि वो जदों किसी सिख की लोड़ पवे उस फंड च वसी दईए और चंगे बंदे उहदे चुने जाण। मैं सरदार साहब तुहाडे वल दोबारा आउणा, क्योंकि पहला मसला एक बड़ा अहम मसला है, असीं उहनूं जरूर टच कर लईए प्रॉपर। कई बार होता है कि असीं चीज़ां नूं छेड़े बिना दूर दूर लंघ जाने, कई बार असीं सोचते हैं सानूं की, लेकिन जेकर इंज ही साडी चुप रही तो फिर कई मसले नवे पैदा हो जाते हैं। मैं सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी वाल जाना चाहूँगा। प्रोफैसर साहब तुसीं दुनिया भर दे विच गेड़े कड्ढे आ, तुहानूं दुनिया भर च वसे सिखां दीयां मुश्किलां दा भी पता, ते इन्हां दिनां च भी तुहाडे नाल लोक जुड़दे आ। वड्डा सवाल यह है कि एक सिख साडा अमेरिका च बैठा है, दूजा कनेडा च बैठा है, वो सिख उत्थे बिल्कुल आजाद है, वो कुछ भी कह सकदा, उत्थे बोलण दी आजादी है। दूजे बन्ने सानू ये समझ नहीं आउंदी कि एक सिख इस देश लई चीन दी सरहद दे उत्ते जान दे रहा, एक सिख जिहड़ा वा वो यूपी दे विच बिहार दे विच ट्रक लैके जा रहा ते कोई किधरे दूर रेहड़ी भी ला रहा हो सकदा है। सो सारियां दियां मुश्किलां अलग अलग है। जे असीं किसी एक जगह तो सारी कौम नूं ध्यान च रख के मूवमेंट शुरू करदे आ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਰਹਿਬਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਭੋਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਲਵਾਏ ਆ। प्रोफेसर हरजिंदर सिंह जी, सर त्रिलोचन सिंह होरां ने अपने विचार दिते ने। मैं स्पष्ट इस पक्षों तुहानूं कहना चाहुंदा और तुहाडे राहीं सारे संसार के सिखां जिन्हां दा हर सिख हर रोज़ जिथे भी दुनिया के किसी भी कोने च बैठा है, वो नितनेम तो बाद जां संगती तौर पर दीवाना की समाप्ति उपरंत अरदास की जाती है, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब का रचा रहा है, पंथ की जीत की, खालसा जी के बोलबाले की, ये अरदास हर गुरसिख निजी तौर पर, परिवारक तौर पर, कौमी तौर पर करता, एक दूजे की रक्षा रहा है। बस दूसरी गल मैं कहनी चाहना कि हर एक मनुख के तौर पर, भावें वो सिख है, भावें मुसलमान है, ईसाई यहूदी कोई भी है, हर एक नूं मान ताण नाल जीउण दा अधिकार है। हर एक दे अंदर राज भाग दे सुपने लैण दा उस नूं अधिकार है। जदों भी किते किसी भी मुल्क दे विच, किसी भी खिते विच, किसी भी भाईचारे विच रहिंदे आ, इत्थों तक कि परिवार विच भी रहिंदे आ, जे विचारां दा वखरेवा जिहड़ा है वो जिहड़ा कि कुदरती हुंदा है, पर वो वखरेवा वधदा वधदा एक इस तरह की दुश्मनी भरी बेगानगी विच बदल जावे, जिथे परिवार विच भी जियां दा इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाए, तो इस तरह दी सोचां वख-वख हो के रहणगियां उठ खड़दियां ने। पर अज जिस तरह के हालात वाल तुसीं इशारा कर रहे हो, मैं समझदा कि ये मसला इन्ना गैर गंभीर है कि इस नूं दो दूनी चार वांग एकदम कुछ गल्लां करके ही असीं समझिए कि हल हो सकता है, तो मैनूं नहीं लगता, क्योंकि ये मसला ज्यों ही अंग्रेज़ां दे राज तो बाद सन 47 के बाद होर ज़्यादा बिखड़ा हुंदा हुंदा जिथे अज नाजुक दौर ते पहुंचिया होया है। इहदे लई मेरा विचार ये है कि
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਦੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 0.1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 100% ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਜਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ? ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜੀ। ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਜੀ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਫॉर themselves ਆਰ ਨਾਟ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਫਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ हैं, बड़े अच्छे आए हैं कि कोई बेगुनाह भी ना बिना मतलब तो फड़ के मारे जान, इन्होंने मतलब तो अंदर जेल छिटे जान। देखो इशू बड़े हैं, लेकिन इन्होंने इशूआं लई जिहड़ी सिख लीडरशिप है वो क्यों नहीं अगे आउंदी। मैं बड़ा क्लीयर हाँ कि ये लीडरशिप इस बारे अगे आके लोगों नूं गाइड करे, और ये धार्मिक लीडरशिप भी पोलिटिकल लीडरशिप दोनों जिम्मेवार है। वो दोनों क्यों चुप बैठे हैं, वो आगे आके इस बारे गल करन। और गल बड़ी क्लीयर है कि सिख जिहड़ा है वो अपने फैसले आप करन लई कि अपनी जिहड़ी इन्ने ने लोग थिंक टैंक बैठे ने सारे आउण और उस मौके तक टाइम सिर करन और टाइम नूं डिले करके नुकसान ना उठे। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੁੰਦਲਕਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? देखो सर हरजिंदर सिंह जी, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਖਮ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੁਬਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਚ, ਇੱਕ ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਆਗੂ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰ ਕੇ ਬੈਠਣ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਪੰਗੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖੁਰਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਗੇ ਚ ਆਜੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੱਪ, ਖਾਮੋਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਜ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂੜ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਾਵਾਰਸ ਜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੰਡਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਰੇ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਭੁੰਜੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, 4-5 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, IAS ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਰੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰੁਕਦਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਔਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
जिसने कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन च अमेंडमेंट करनी, उस कमीशन चो मैं पेश होके उन्होंने जो अप्रूव करा लिया कि धारा 25 की अमेंडमेंट कर दो, वो हुण पई है। साडे लीडर जिहड़े उहनूं पास कराउण, ऑलरेडी जे वाजपेयी जी रहिंदे शायद उदों ही हो जाती। सो इशू गलबात करके हल करन दे बड़े, लेकिन असीं तां अगे एक्शन लैंदे ही नहीं। मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ कि अज दी डिबेट बहुती लंबी ना होवे, कि इशू नूं ठीक करन दी ड्यूटी साडी है, और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਬਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਆ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਓਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ, 2 ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ, 10 ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ, ਤੇ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਭਰੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਔਰ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਚ ਜਾਂ ਹਾਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਅਮਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ।
ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਗੁੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।